सब्सक्राइब करंतु ओडिया नॉलेज आर चैनल को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा आपण एही बळी एजुकेशनल वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिवे। पिला माने गत क्लास रे आमे दशम श्रेणी साहित्य बहिर मंगले ओइला उषा ये जो पद्यटीर आमे वर्तमान सुधा तीनोटी पद आमे तार आलोचना करिसंती पाठ पढ़िसंती। आज चतुर्थ पदरु आमे पढ़िबा आरंभ करिबा। यार लेखक बा कवि होउछंती गंगाधर मेहर। अति सुंदर भावरे तपस्विनी काव्यर ये चतुर्थ सर्गरु जो आसीछि ये जो कविताटी अति सुंदर कविताटी। तो आमे गत क्लास रे पढ़ी थिले जे वाल्मीकि आश्रम रे सती सीता अछंती तांकु दर्शन करिबा पई उषा बा प्रभात एक मंगल सूचना नहीं आसीछि। जेतले नुआ करी दिनटी आरंभ हुए राति पाही जाए से दिनटी का पई अमंगलकारक होई थाए का पई मंगलकारक होई थाए। किंतु ईश्वर जेहेतु चिर मंगलमय तांको सृष्टिर प्रत्येक मनीष सुख पाऊ शांति पाऊ आनंद पाऊ एटा होची भगवानकर इच्छा। भगवान चिर मंगलमय तांकर प्रकृति मध्य जगत को सबु बेले मंगल सूचना दे थाए और मंगल प्रदान करी थाए। तबे सती सीता को प्रकृति केमिति निदरु उठौचंती जाग्रत करुचंती से संपर्क रे आमे गत क्लास रे आलोचना करिथिले जे किए को भली उपक्रम करी उपचार करी सती सीता को निद्रा भंग करुछंती बा उषा सती सीता को दर्शन करिबा पई कौन कौन उपचार व्यवस्था करिछंती आमे गत क्लास रे पढ़िथिले। तो आज चतुर्थ पदठु आरंभ करिबा। मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्यामवन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेलु बेल बन उज्ज्वल मंत्र बले जेन्हे बढ़ी आसिला बल। मुनि मुख वेदस्वन जेहेतु यह गोटे आश्रम परिवेशर कथा तेणु वाल्मीकि ऋषिंकर आश्रम रे पाखापाखि अन्यान्य से जंगल भितर जेते सबू ऋषि मुनि माने बसवास करथिले कुड़िया घर करी आश्रम प्रतिष्ठा करी एवं वाल्मीकि ऋषिंक आश्रम रे मध्य अनेक ऋषि कुमार ऋषि कुमारी से माने भी जो थिले ब्राह्म मुहूर्त रे सकाळ पाहिबा पूर्व समय को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाए। तेणु से ब्राह्म मुहूर्त रे जो माने साधक जो माने तपस्वी जो माने भक्त से माने प्रार्थना करंती ध्यान करंती तपस्या करंती आउ केही केही मंत्र उच्चारण करंती आह्निक मध्य करंती माने यज्ञानुष्ठान मध्य करंती यज्ञ रे आहुति प्रदान करंती। तेबे सी ऋषि मुनि मानकर जो मुखरु बाहरुथुवा वेदध्वनि वेदर जो मंत्र उच्चारण से मंत्र कौन कला पूर्ण कला श्यामवन। समग्र श्यामवन कहिले सबुज रंगर सबुजिमा भरा से जो जंगल परिवेश पूर्ण हो गला। इति सुंदर शब्द रे प्रतिध्वनित हैला वेदध्वनि मुनि मानक ऋषि मानक मुहरु जो वेदमंत्र बाहरुछि सेगुड़िक समग्र जंगल को पूरा आच्छादन हो गला। समग्र जंगल रे पूरा प्रतिध्वनित हैला समस्त को शुभिला। आउ कौन हैला ना उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार। ऋषि मुनि माने जो ओंकार ध्वनि प्रत्येकटी मंत्र पूर्वर ओं लागे ओं वासुदेवाय नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय एमती प्रत्येकटी मंत्र पूर्वर ओंकार शब्दटी जोड़ा जाए। तेणु जेतेबेले से ओंकार ध्वनि करिछंती मुनि माने ए वेदर उच्चारण मंत्र उच्चारण तो समग्र पूर्ण हो गला सबुजिमा भरा से जो जंगलटा। किंतु जो ओंकार ध्वनि उच्च स्वर रे जो ओंकार ध्वनि कले से गगन को भेद कला। गगन कहला आकाश आकाश को उठिला भेद करी कोठिकी से गला
ଆକାଶ ବା ଗଗନକୁ ଉଠିକିରି କେଉଁଠି କ'ଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ନା ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭେଦ କଲା ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଲା। କାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ କାହା ପାଇଁ? ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ତ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂଳ ଦେବତା କିଏ? ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବି ତାର ଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣର ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଲା। ଆମେ ଜଣକର ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ସ୍ତୁତିଗାନ କରନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ତୁତିଗାନ କରନ୍ତି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବେଦଧ୍ୱନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଗନକୁ ଭେଦ କରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି ହେଲେ। ସେଠୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି। ଅନନ୍ତ ନାଗ ବା ବାସୁକି ନାଗ ଏ ପୃଥିବୀକି ଧରି ରଖିଛି ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି। ଆମେ ଭୂଗୋଳରେ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ 7ଟା ଟାକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି ଅନନ୍ତ ନାଗ ବା ବାସୁକି ନାଗ 7ଟା ଫଣାରେ ପୃଥିବୀକି ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ପାତାଳ ଦେଶରେ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଅନନ୍ତ ନାଗର ଶ୍ରୁତି ବା କାନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ବାଜିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗତି କରିପାରିଲା। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗତି କଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇକରି ଆସିଲା, ଶାନ୍ତି ଦେଇକରି ଆସିଲା, ଖୁସି କରେଇକରି ଆସିଲା। ଏପଟେ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକି ଧରି ରଖିଥିବା ଅନନ୍ତ ନାଗ କାନକୁ ଗତି କଲା, ଶ୍ରୁତିକି ଗତି କଲା। ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ କର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଶ୍ରବଣକୁ ବା ତା କାନକୁ ଗତି କଲା। ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ବୀଣା ଝଙ୍କାର କଲେ କି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ବସିକିରି? ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ସତେ ଯେମିତି ବୀଣା ଝଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତବେ ୟାର ପରିଣତିଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କଲେ, ୟାର ପରିଣତିଟା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ନା ବେଳୁଁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ବେଳୁ ବେଳ ସମୟ କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଲା। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ସମୟ, ପ୍ରଭାତ ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ସମୟକୁ ସମୟ ବେଳୁ ବେଳ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଲା ବନଭୂମି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ, ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା, ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ସେଉ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଭିଟାମିନ୍ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହ ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼େ, ଶରୀରଟା ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ? ମନ୍ତ୍ରର ବଳଟା। ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ, ସାଧକମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆତ୍ମିକ ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ମାନସିକ ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ସତେ ଯେମିତି ମାନସିକ ବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମନର ବଳ, ଆତ୍ମାର ବଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପର ପଦଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ ତମସା ରହିଛି ଅନାଇଁ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଏ କାଳେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ, କୋଉ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନଭୂମି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ କାଳେ, ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି,
ଯିଏ ବିବାହ କରିନଥିବା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନା ଅନୁକମ୍ପା। ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଡାକ ନାମଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ସମୟରେ ନା ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ ସୀତା, ସୀତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜନକ, ତେଣୁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଗମ୍ଭୀରେ, ଗମ୍ଭୀର କହିଲେ ଅତି ଧୀର ଗଳାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ। ବୋଇଲେ ଅର୍ଥ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ବୈଦେହୀ, ବୈଦେହୀ ତୁମେ ଉଠ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ ସୀତା, ଆଉ ବୈଦେହୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା। କାରଣ ଜନକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଦେହ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ବିଦେହର ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଥିବାରୁ ସୀତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବୈଦେହୀ। ଆଉ ବୈଦେହୀ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ବି ହେଉଛି ଦେହ ଆଉ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟା କଥା। ଆମ ଦେହ ଭାବରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ଆଖି ଭଲ ପାର୍କ ଦେଖିବ, ଏଇ ଭାବନାରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ି ଥାଏ ସେ ଦେହ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲ ଖାଇବା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର, ଇଜ୍ଜତ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲୁଗାଟେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏସବୁରେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତପସ୍ୱୀ ସାଧକ ମାନେ। ତେଣୁ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ରାଜଉଆସ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଦେହୀ କହିଲେ ମାନେ ଦେହ ଭାବରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଯିଏ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯିଏ ବୈରାଗୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦେହୀ। ଆଉ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁକମ୍ପା କହୁଛନ୍ତି ହେ ବୈଦେହୀ ତୁମେ ଉଠ। ଉଠିଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ଉଷାକୁ ଏଠି ସୁକୁମାର ଦେହି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉଷା ବା ପ୍ରଭାତ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା ନେଇ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ସୁକୁମାର ଦେହି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଖରାକୁ ଗଲେ ମନେକର ସେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବେଶୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଝିଅଟିଏ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସୁକୁମାରୀ, ପୁଅଟିଏ ହେଇଥିଲେ କହନ୍ତି ଇଏ କେଡ଼େ ସୁକୁମାରିଆ। ସୁକୁମାରିଆ ଅର୍ଥ ବେଶୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଉଷାକୁ ସେ ସୁକୁମାର ଦେହି, ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହି, ଦେହ କହିଲେ ତ ଶରୀର, ଦେହି କହିଲେ ଆତ୍ମା। ଏଠି ସୁକୁମାର ଦେହି କହିବା ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ସକାଳ ପାଇଲେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି କର୍ମଭୂମି ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି, କର୍ମ ନ କଲେ ମଣିଷ କେବେ ଖାଇବା, ବଞ୍ଚିବା, ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବା ଯେଉଁ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରି ମଣିଷ ମରିକିରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହୁଏ, ତା ପାଇଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସକାଳ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦେହଟା ହେଉଛି ସୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସୁଖଟା ହେଉଛି ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା, ଆନନ୍ଦଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ଦେହି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସକାଳକୁ, ପ୍ରଭାତକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା, ଇଏ ସୁଖର ଆତ୍ମା, ଇଏ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସତୀ ସୀତା, ତୁମେ ସେଇ ସୁକୁମାର ଦେହି ଉଷାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ସେ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ବିଧିରେ କହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଉପଚାରର ସହିତ। ଯେମିତି ଆମେ ଜଣକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ଧରିକିରି ଆସିଛି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର ନେଇକିରି କିଏ ଆସିଛି? ସକାଳ ଆସିଛି, ପ୍ରଭାତ ଆସିଛି, ଉଷା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା, ଯେ ସୁକୁମାର ଦେହି ଉଷାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଉପଚାର ସହ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମା ଜାନକୀ ବା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଅନୁକମ୍ପା। ତମସା ରହିଛି ନାହିଁ, ତମସା
ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଶରେ ଉପକଣ୍ଠରେ ବା ଟିକେ ପାଖରେ ବହି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ନଦୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟିଆ ନଦୀଟିଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ତମସା। ହେ ମା ସୀତା, ତମକୁ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ତ ଏଠି ମଣିଷର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତମେ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ଅର୍ଥ, ସେ ନଦୀରେ ପଶିଯିବା ଅର୍ଥ ତମସା ନଦୀ ତୁମକୁ କୋଳ କରିବ, ଟିକେ କୋଳରେ ଧରିବ। ତେଣୁ କୋଳ କରି ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁଖ ଲଭିବ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତମସା ନଦୀ ଖୁସି ହେବ। ତମେ ହେଉଛ ରାମଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟାର କୁଳବଧୂ। ତୁମେ ନିଜେ ହେଉଛ ମା ଜଗଦମ୍ବା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତମସା ନଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମକୁ କୋଳ କରି ସେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ, ଆମେ କହନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ ଆମ ଘରର ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ, ଆମ ଘରର କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଟିଯାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥକୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମା ମୋ କୋଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେବି, ମୁଁ ଟିକେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବି। ତା ତଳପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖରରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର, ପଦ୍ମିନୀ କହିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ହୃଦ ମାନେ କେଶର, କେଶରରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନା ଶିଶିର, ଶିଶିର କହିଲେ ଆମ ଯେଉଁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ହୃଦୟରେ ବା କେଶରରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ସେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର କେଶରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଖର ରଶ୍ମି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଟା ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ, ଗୋଟେ ଚକମକ ଚକମକ କରେ। ଶିଶିରଟା ତ ମୁକ୍ତା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲର କେଶରରେ ଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ପଡ଼ିଲା ପରି, ପଦ୍ମର କେଶରର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ପଡ଼ିଲା ପରି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀର ମୂର୍ତ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ ଯେଉଁ ଶରୀର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବେନି ନା। ତେଣୁ ଯେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ। ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲର କେଶରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାନକୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତା ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଶୋକ କହିଲେ ଦୁଃଖ, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତା ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ, ଦୁଃଖିତ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ସେ ମନଟାକୁ ସେ ଫଳକ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁଦିନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାକୁ ଫଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଫଳକ, ବିଜ୍ଞାପନ ଫଳକ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଚିତ୍ତ, ଆମ ବ୍ରେନ୍, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫଳକ ନୁହେଁ କି? ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ବ୍ରେନ୍କୁ ଖବର ଗଲା, ବ୍ରେନ୍ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଯେ ତୋ ଦେହରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା, ତାକୁ ତୁ ଅଡ଼େଇ ଦେ। ଏଇଟା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ତ ମା ଜାନକୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସଧବା ନାରୀ ଯିଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇକରି ଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ
ମା ଜାନକୀ ମା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ବା ତାଙ୍କ ମନରେ ସକାଳ ପାହୁ ପାହୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ପଦ୍ମଫୁଲର କେଶରରେ ଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ, ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ରୂପଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯେମିତି କହନ୍ତି କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ସେଜରୁ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ମନେ ପକେଇ ମା ଜାନକୀ ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ମନେ ପକେଇକିରି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମା ଜାନକୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମଟିଏ ଜଣେଇଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରାଜରାଣୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତୀ ସୀତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇ ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ସତୀ ସୀତା? ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ, ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ବିନୟ ଭାବରେ ଉଷାର ପଦବନ୍ଦନା ସେ ମଧ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭାତର ପଦବନ୍ଦନା କଲେ। ପ୍ରଭାତର ସମସ୍ତେ ପଦବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରଭାତ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସକାଳ, ଦିନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ସିଏ। ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସେ ସୁଖୀ କରିବେ, ଦିନଟି ଆମର ଭଲରେ କଟିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତର ବନ୍ଦନା ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭାତର ବନ୍ଦନା ସତୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହଉ, ତାପର ପଦଟି କହିଲେ ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସୀ ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ରବି ଆଗମନ ଶଂସୀ ହୁଅ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସୀ, କାହାକୁ? ଉଷାକୁ। କିଏ? ସୀତା। ସତୀ ସୀତା ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ପ୍ରଶଂସୀ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସୀ ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ହେ ଉଷା, ହେ ପ୍ରଭାତ, ତୁମେ ହେଉଛ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ତୁମେ ତିମିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ତିମିର କହିଲେ ଅନ୍ଧାର। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୋଇ ଦିନର ଆଲୋକ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସକାଳ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରର ନାଶକାରୀ। ସକାଳ ଆସିଲେ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହେବ, ନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଉଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଷାର ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଇଦେଲେ ମା ଜାନକୀ। ଉଷାର ନାମ ହେଉଛି ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ଯିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କଲା ବାଲା। ସତୀ ସୀତା କହିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉଷାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କଲା ବାଲା। ରବି ଆଗମନ ଶଂସୀ ହୁଅ ସଂସାରେ। ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗମନ ଶଂସୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ଆଗୁଆ। ମାନେ ଯେମିତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 4-5ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ତେବେ ଆର 4-5ଟା ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆମେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ। ତେଣୁ ଆଗମନ ଶଂସୀ କହିଲେ ଆଗମନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ଆସିଛି, ଉଷା ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଛି ତ ଉଷା ସମୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ସମୟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ଦିନ ହେବାର ସୂଚନା ନେଇ କିଏ ଆସିଲେ? ଉଷା, ପ୍ରଭାତ। ତେଣୁ ରବି ଆଗମନ କରିବେ ବୋଲି ଏ ସୂଚନା ହେଉଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ କିଏ? ନା ଉଷା। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କହିଲେ ରବି ଆଗମନ ଶଂସୀ ହୁଅ ସଂସାରେ। ଏ ସଂସାରରେ ତମେ ହେଉଛ ହେ ଉଷା
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତୁମ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ। ତୁମ କୋମଳ ଚରଣ, ହେ ଉଷା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଦେଲ, ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୋଇଗଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୋମଳ ଚରଣକୁ ପଦାର୍ପଣ କଲ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଏ ସଂସାରରେ, କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ। ତମ ପାଦ କ'ଣ କରେ ନା ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ କରେ। ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକ, ଆଲୋକକୁ ଆହରଣ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ ସାଜେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆବାହନ କରେ। ତେଣୁ ତୁମ କୋମଳ ଚରଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର ଆଲୋକର ଆବାହନକାରୀ। ତେଣୁ ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ ଶରଣ ଯାଉଛି। ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଶରଣ ପଶୁଛି, ତୁମକୁ ଆଶା କରୁଛି, ତୁମକୁ ଭରସା କରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି ନା ଶୁଭ୍ର ସୌରଭର ଶିକେ। ତମେ ହେ ପ୍ରଭାତ, ହେ ଉଷା, ତମେ ହେଉଛ ବଡ଼ ରସିକା, ତମେ ହେଉଛ ଭାରି ରସିକ। ତମେ କୋଉଥିରେ ରସିକ ନା ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ। ଶୁଭ୍ର କହିଲେ ଧଳା, ଶୁଭ୍ର କହିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଧଳା, ଧଳା ସୌରଭ। ଧଳାର ଯେଉଁ ଧବଳ ଯେଉଁ କିରଣ, ଧବଳ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାକୁ ବିକିରଣ କରିବାର ତୁମେ ହେଉଛ ରସିକ। ତୁମର ସେଇଥିରେ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତୁମେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭରେ ତୁମର ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମେ ତାର ରସିକ। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ତମେ ହେ ଉଷା, ହେ ପ୍ରଭାତ, ତୁମେ ଆଜି ତ ଆସିଲ, ନୂଆ ଦିନଟିଏ ନେଇକରି ଆସିଲ। ତୁମେ ରଘୁବଂଶିକେ। ରଘୁବଂଶିକ କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ରଘୁବଂଶର ଯେତେ ମୋର ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟଜନ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ଯେତେ ସବୁ ରଘୁବଂଶର ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ। ମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ରଘୁବଂଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଏଠି ସତୀ ସୀତା କରିଛନ୍ତି। ମା ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୁଅ ହେ ସକାଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରଘୁବଂଶ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଉ, ଶୁଭଦାୟକ ହେଉ। ଆଜି ଦିନଟି ରଘୁବଂଶର ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। କାହାର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ନ ହେଉ, ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ। ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁ। ହେ ଉଷା, ହେ ପ୍ରଭାତ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ଦିନଟି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିଦିଅ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦନ କର। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ 3ଟି ପଦ ଯେଉଁ ରହିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସେ 3ଟି ପଦର ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ।